इज्जतमंद कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई इन्नल्लाह ला नुदीउ अज्रल मुहसिनीन। अल्लाह तबारक व तआला वही मुंग द एहसान कऊन को अजर ची दे अगर न ज़ाये को चिचा दुनिया की नीकी कड़ी द अल्लाह वही मुंग बवरला अजर वर्को सनीकी कड़ी द ददी बदलबा अल्लाह तबारक व तआला पूरा पूरा वर्की पूरा पूरा बा अल्लाह दा हर अमल बदला वर्की वो अल्लाह वही मुंग दा न ज़ाये को दुनिया की चिचा सुकड़ी दिद्दी बदलबा आखिरत की मेलावीगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई हासिबू अनफुसकुम ज़ान सर हिसाब कवई क़ब्ल अन तुहासब मख के दीन चिस्तासु सर हिसाब उकड़लेश तासु सर चे आखिरत के हिसाब की दीन मख के दुनिया के तासु ज़ान सर हिसाब खपल नफ्स सरम हिसाब कवदा कार में कड़े ददी बस बदली दा कोम ददी बसई दा कोम ददी बसई हर औरज दजान सरा हिसाब कवे क़ब्ल अन तुहासब मख के ददी न चिता सुसर बा हिसाब कवलेश दागे न मख के दखपल नफ्स सरा हर औरज हिसाब कवे मासूम रकारुन नेक उकड़ल मासूम रकारुन सम उकड़ल मासूम रकारुन उरान उकड़ल दखपल नफ्स सरा हिसाब कवे खपल नफ्स सरा मुहासबा कवे दखपल नफ्स न हिसाब अलई मख की ददीन ची औरस बराशी ची तासु सरा दा हिसाब की। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु यो गवर्नर मुकर्रर करे अगा बद शपी चाल न रावतो नो खल्कु बी शिकायत को वेदे द औरस राउजी खुद शपी न राजी का हर सुमरा मसला द चापी खशीदे द शपी न राउजी। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ते न तपोसु को वेदा तोले दिसी कई खबर तवे वे औरज में मखलूक लवर कड़े दा उशपा में खालिक लवर कड़े शी दा औरज सुमरा पैसा ले वकमा गवर्नर वो नु दशपी अल्लाह तो देगा पूल अशपा दागी हिसाब वरको नन में दा कड़ी दी नन में दा कड़ी दी नु दा औरज पैसा ले को मौ दशपी वलाड़िम अल्लाह लदागी हिसाब हर औरज दखपल अमल हिसाब अल्लाह लवरका वदशपी हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासब मख के ददीन चिता सुसर हिसाब वशी ददीन मख के दखपल नफ्स सर हिसाब का यो सहाबी रागे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त फरमाई वही अहकाम द इस्लाम खुडीर जियाद थी लका डीर द नेकई कारून दी मत यो दिसी अमल उखय चिज़ई दखपल जवन मशगला वगरसो अहकाम डीर जियाद थी अमाल डीर जियाद थी मत यो दिसी हुक्म वखया चागज़ दखपल जवन मशगला वगरसो द जवन यो रूटीनी वगरसो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्त फरमाई हर टेम जब द अल्लाह पर जिक्र बांधी लोंदा साता बस हर टेम जब द अल्लाह पर जिक्र बांधी लम रतबुल लिसान उसे का बस हर टेम जिस्ता पर जब द अल्लाह जिक्री न कसन कदन रागे उम्बद अल्लाह द नुम आवाज खींची के एक्सीडेंट उशो उम्बद खुलीन द अल्लाह द नुम आवाज खींची बेहोशी राशि ऑपरेशन उशो नशराल उम्बद जबिन द अल्लाह नुम खींचे रतबुल लिसान उसे का हर टेम जब द अल्लाह पर जिक्र लुंदा सा पला रजी द अल्लाह जिक्र का दुकान के ना से द अल्लाह जिक्र कहो जुमात के ना से द अल्लाह जिक्र कहो उजरा के ना से द अल्लाह जिक्र कहो सफर कई द अल्लाह जिक्र कहो वेदा दखपल जवन मामूल उगरजवा कि हर टेम द अल्लाह रतबुल लिसान उसेगा रतबुल लिसान जब द अल्लाह पर जिक्र बंदिलुंदसा जन्नत के बजन्नतियान द यो सीस अरमान कई चिकल जन्नत तलाश दा यो अरमान बकई ची पर दुनिया के अगा साअत ची अगा बगैर दा अल्लाह द जिक्र न तेर शवे दे तक बांधी बोर दा अरमान वर्जी ची दगा टेम की में अल्लाह वली नहीं आता दा टेम रान वली जिसे अबस तेर दा रान वली असिलाड़ दा जवन डीर लू या सरमाया दा यो उस्ताद खपलु शागिर्दानु तो वही जमा द जवन दा इनकलाबी नहीं ची जनन पदे गदाई नास वे यो वौरा खरसउन के भी उली दो नुजमा जवन अल्लाह बदल दास चिनन पदे नहीं जैनासिम बाजी मामूली खबर द सड़ी द जवन द बदली दो जरिया हो गया
وی یو واورې والا واوره خرڅول او د هغه یو اواز مې واورېد جو ژوند مې بدل شو. یو کس واوره خرڅوله نو دې کې باران راغی، وریځ راله او باران راغی، موسم یخ شو نو بیا خو چا واوره نه اخېستله، باران ورېده. دې واورې والا چغې وهلې وی په ما رحم وکئ زما سرمایه ضایع کېږي. واوره خو ویلې کېدله که نه، وی په ما رحم وکئ زما سرمایه ضایع کېږي. ما چې ښه دا د ژوند سرمایه ده که نه، اوس خلق یې نالي او واوره ویلې کېږي. ما دې اړه کې سوچ وکړو چې اصل سرمایه خو دا ژوند دی، واوره نه ده. څنګه چې دا واوره ویلې کېږي داسې دا ژوند هم روان دی، دا هم ویلې کېږي، ختمیږي. ژوند ته متوجه شوم چې دې ژوند کې څه کول غواړي. دا نن چې په دې ګدی ناست یم دا هغه یو اواز برکت دی چې الله مې ژوند بدل کړو. ژوند ډېر قیمتي څیز دی، ډېر قیمتي څیز دی. دې ګړی پسې به بیا خفه یو چې بغیر د الله د یاد نه تېره شي. دې ګړی پسې به بیا ارمان کو. دا یو لویه سرمایه ده، دا ژوند ویلې کېږي لاړ. نبی علیہ السلام فرمای اغتنم خمسا قبل خمس، پنځه څیزونه د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه، بیا به خفه یې. نمبر 1 حیاتک قبل موتک، ژوند مخکې د مرګ نه غنیمت وګڼه، ژوند مخکې د مرګ نه غنیمت وګڼه. نن چې دا مقبره کې پراته دي دوی نن مونځ نشي کولی، نن د جمعې ورځ د درود شریف نشي ویلی، ځکه ژوند چې هغه د لاس نه وتېری، اعمالو دروازه یې بنده ده. بس کو چېرته صدقې جاریه یې کړي، کو یې کنستې جومات یې جوړ کړی، یا یې نیک اولاد پرېښی هغه ورته دعا کوي، او یې چېرته علم خور کړی و هغې شاګردان نور د خپل عمل نشي کولی. بس هغه یو نعمت د لاس نه وت. حیاتک قبل موتک، ژوند مخکې د مرګ نه غنیمت وګڼه. او بل وصحتک قبل سقمک، روغ صحت مخکې د بیمارۍ نه غنیمت وګڼه. چې نن سجده لګولی شي دا غنیمت وګڼه. سبا به سترګو کې مسله راشي او ډاکټر به درته وایي سجده به نه لګوي، په رکوع باندې به بیا به په اشاره باندې داسې سر ټیټوي. دا خوند به بیا نه دا نن چې په دې ځمکه باندې تندی کېدی وایي سبحان ربي الاعلی، دا مزه به بیا نه چې د ټولو نه اشرف اندام روالي سړی او د ټولو نه کمزورې مخلوق چې دی هغه ځمکه ده، په هغې دا اشرف تندی کېدي او اوازو کې سبحان ربي الاعلی، د الله د طرف نه اواز شي لبیک یا عبدی ارفع رأسک، بنده حاضر سر اوچته وه. نو دا روغ صحت مخکې د بیمارۍ نه دا غنیمت وګڼه. بیا به روغ صحت نه نن شته دی او بیا به دا سجدې نشي لګولی، بیا به د ولاړې د منځونه نه، بیا به په ناسته مونځ کوي، بیا به دا مضبوطه ولاړه نه، په ناسته به لګیئ قوما سجده، د رکوع سجده به بیا په اشارو باندې کوي او دا تندی به نشي لګولی. دریم وی وفراغک قبل شغلک، فراغت مخکې د مشغولتیا نه دا غنیمت وګڼه. داسې به ګیر شي، داسې به مشغول شي چې بیا به سم نشي کولی، دا فراغتیا چې الله درکړې ده او دا فارغوالی دی دا مخکې د مشغولتیا نه غنیمت وګڼه. بیا به دې پسې خفه یې، بیا به ګورېدا نه یي. او وی وشبابک قبل حرمک، شبابک قبل حرمک، ځواني مخکې د بوډاتوب نه دا غنیمت وګڼه. دا لوی غنیمت دی چې نن الله ځواني درکړې ده او سبا به بوډا یې. شبابک قبل حرمک، ځواني مخکې د بوډاتوب نه دا غنیمت وګڼه چې نن الله ځواني درکړې ده، سبا به دا ځواني نه، بیا به دا عبادت نشي کولی. دا نن چې کوم د ځوانۍ عبادت چې کله سړی حج په ځوانۍ کې کوي او کله یې په بوډاتوب کې کوي، د دې ډېر فرق دی. حج دا یو پهلواني ده، دا یو مضبوط ګران عبادت دی. نبی علیہ السلام به دعا کوله الله ماته آسان کړي، نو چې نبی علیہ السلام وایي الله ماته آسان کړي، الله ماته آسان کړي، نو دا ډېر ګران عبادت دی. نو ډېر امور د ځوانۍ سره تړلي دي. حدیث مبارک کې راځي یو تن به د بل ځای نه قدم به نشي خوځولی، دا قدم به څوک د ځای نه نشي خوځولی چې څو ترې نه د یو څو خبرو تپوسونه نه شي. عن شبابک، د ځوانۍ باره کې به الله تپوس کوي فیما ابلاه، دا ځواني دې په څه کې زړه کړې،
دا ځواني دې په څه کې زړه کړې وه د دې قیمتي ځوانۍ په باره کې به الله تپوس کوي الله به تپوس کوي چې ځواني دې په څه کې زړه کړې وه دا غنیمت دی چې نن ژوند دی او نن ځواني ده بیا به دا غنیمت نه ګورې هارون الرشید باچا بالول راوغوښتو وی چرته دا بالول ډېر قمقل سړی دی څه یوه لښته یې وله ورکړه وی بالوله دا واله او د ځان نه قمقل وګوره او دا لښته وله ورکړه بادشاه مطلب دا چې د بالول نه بل قمقل نشته بهلول هغه لښته ځان سره سنبال کړه چې کله بادشاه بیمار شو بالول یې تپوس کړه بادشاه څنګه وی بیمار یم وی په سفر روان یم وی څو ورځې سفر دی وی بالوله د آخرت سفر ورځې نه دي معلومې دایمي سفر مې شروع کېږي بالول ورته وی بادشاه تیارې وی څه تیارې وی لکه پولیس او پوجیان دا نه لیږي وی دا کار نه کوي بادشاه وی څه به کار کوي ویل ته نیک عمل کار کوي بادشاه ورته وی تا کړی دی وی که ما کړی وی نو نن به زه دا خفه ونیو چې کوم څیز هلته کار کوي هغه مې نه دی کړی بالول لښته راواغسته او بادشاه یې ورکړه وی تا ما ته وی چې د ځان نه قمقل وګوره دا لښته وله ورکړه ته ما ته د ځان نه قمقل ښکاره شوي چې پته ودرته چې دومره لوی سفر دی تا توخه نه تیاروله تا هغې له توخه نه تیاروله چې دومره لوی سفر مې په سر دی موږ نن هفته او چله او سفر کوو نو څومره تیارې ولګو پیسو انتظام کوو د کپړو کوو وی تا تیارې نه دی کړی وی هو دا لښته واله ته ما ته د ځان نه قمقل ښکاره شوي ډېر لوی سفر موږ دا د مخې ته پروت دی هغې دپاره تیارې پکار دنیا لره آخرت لره په دنیا باندې ترجیح ور آخرت له ترجیح ور بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها کور کې به میچن کوله کور خدمت به کو ډېره ستړې شوله علي رضی الله تعالی عنه ولېږله وی لاړ شه بابا جان خواله دې لاړه شه ستا بابا جان ته وینځي میلاویږي نو ورته ووایه چې تا ته یوه د خدمت دپاره درکړي ستا به خدمت په تا سره کوي په تا به لږ اساني راشي بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها راله چې راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو واپس لاړه بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ته ووي چې نبی علیه السلام راغی بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي ستا لښتې جګر راغلی وه بیبي فاطمه راغلی وه رضی الله تعالی عنها او د یو وینځې مطالبه یې کوله چې ما سره خدمت کړي نبی علیه السلام وی ښځه ورځمه ورغې را روان شو بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها کره پخپله لاړه نن پلار د لور کره ځي چېرته پلار نن د لور کله ځي دا عیب ګڼي دا شرم ګڼي چې د واده شوي لور کره ځي نبی علیه السلام د خپل کوره روان شه چې بیبي فاطمه راغلې وه رضی الله تعالی عنها زه ورځمه زما لښتې جګر راغلی زه یې خپله باندې پوه کړم پلار پلاري چې نبی علیه السلام راغی ورته وایي بیبي فاطمې ته څه له راغلې وې هغه غلې شوله حیا د وجې نه علي رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي دا درغلې و داسې دي بیبي فاطمې تا ته د دې نه غوره در نه کړمه ته خو وینځه غواړې که نه زه د دې نه غوره څیز ستا له در نه کړمه چې ته به پرې خوشحاله وی ولې نه بابا بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها ته نبی علیه السلام فرمایي چې ماسخوتن اوده کېږي 3 شپېرې سبحان الله 3 شپېرې الحمدلله 4 شپېرې الله اکبر وایه هله بیا اوده کېږه دا تاله د ډېرو وینځو نه بهتر ده دا ستا دپاره لویه ګټه ده بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها خوشحاله شوه بس ما ته دا منظور ده علي رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي بیبي فاطمې مبارک شه تللې د دنیا دپاره وي او راتله دې په آخرت وکړل ګوره غټه سودا دې وکړل دې به دا وي نن هغه په تسبیحات فاطمه باندې مشهور دي د بیبي فاطمې تسبیحات د هغې دومره په پابندۍ ویلي دي چې نن دا په تسبیحاتو فاطمه باندې مشهور دي چې دا د بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها تسبیحات دي نن دا د هغې په نوم باندې یادیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د آخرت ګټو ای د دنیا نن شته ای د نن بیبي فاطمه دنیا کې نشته څومره لویه ګټه د آخرت وینځه د دنیا ګټه او د آخرت ګټه یې وړله څومره لویه سرمایه یې حاصله کړله حدیث مبارک کې راځي چې کله پولیس رات باندې خلق تیریږي او بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها په پولیس رات تیریږي نو آواز به وشي فلان فلان اوازونه به کېږي ټول خلق به آواز اوري وایي به
ټول خلق نظرونه ښکته کوي، فاطمه رضی الله تعالی عنها په پولیس رات تیریږي، ټول نظرونه ښکته کوي، ټول خلق په نظر ښکته کوي. څومره د آخرت لویه ګټه چې وفات کیږي وصیت کوي. علي رضی الله تعالی عنہ د وصیت کلک لیکي، علي رضی الله تعالی عنہ زما جنازه به د شپې اوچتای، ما په وجود باندې د غیر محرم نظر نه دی پرېښی، نو زما جنازه به د شپې اوچتای، زما جنازه به د شپې اوچتای. ځان له ګټه وکړله خو د آخرت ګټه یې وکړه. بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها خو وفات شوله. علي رضی الله تعالی عنہ نه چا تپوس کوي بیبي فاطمه څنګه وه؟ دی بیبي وه که نه، خوش قسمته بیبي دی ښه، چې خاوند یې د مرګ نه پس مدحه کوي. اوس خو چې وفات شي خاوند وایي ښه ده چې خلاص شومه دی، خو تنګ به یې نو ځکه به داسې وایي نو. علي رضی الله تعالی عنہ به فرمایل وی بیبي فاطمه د جنت یو ګل و، د جنت یو ګل و، وی بیبي فاطمه د جنت یو ګل و. هغه وفات شول او علي رضی الله تعالی عنہ به وی بیبي فاطمه د جنت یو ګل و، د هغې ذکر به یې کو وی دا د جنت یو ګل و. دومره تېنه علي رضی الله تعالی عنہ خوشحاله لاړ. بهر صورت ګټه د آخرت ګټه. لقمان حکیم به تاسو پیژنئ، ډېر هوښیار شخصیت تېر شوی، ډېرې وزندارې خبرې کوي. وی ما د انبیو نه، ما د پیغمبرانو له لقمان حکیم صاحب وایي 8 خبرې زده کړي دي، د انبیو نه مې زده کړي دي. که دا 8 سړي کې راغلي د ده به ژوند بدل شي. وی اوله خبره ما د انبیو نه دا زده کړې ده چې اذا كنت فی الصلاة فاحفظ قلبک، چې کله په مانځه ولاړې نو د خپل زړه حفاظت کوه. چې په مانځه ودرېږې نو په مانځه کې د زړه حفاظت کوه. موږ په مانځه کې په زړه باندې نظر نه ساتو. اذا كنت فی الصلاة فاحفظ قلبک، چې په مانځه ودرېږې نو د زړه نګراني شروع چې دا زړه یو پل او بل پل نه ګرځي، یو پل او بل پل خیالات په زړه کې نه راځي. دویمه خبره مې د پیغمبرانو نه دا ډېر هوښیار سړی و. دی د یو بادشاه سره و، هغه بادشاه واشروم ته لاړ نو ټیم یې ډېر واغست. واشروم کې ټیم ډېر واغست چې وروتې ورته بادشاه ټیم به ډېر نه الي ښه. کم سړی چې په واشروم کې ټیم ډېر الي د ده عقل کمزوری کېږي او د دماغو بیماري پرې راځي. او که نه اوس هم دې نوجوانانو ته خیال دی چې لاړ شي واشروم ته نو میسیجونه کوي، بیا میسیجونه کوي، څوک ګیمونه کوي، دنده ناست موبایل ورسره فیسبوک پکې کوي. ورې بعضې خلک میسیج لیکي، دا حروف دي حروف. میسیج چې ته لیکې نو د الف با تا اسانه جوړ دی که نه، دا ټیک نه دي ښه چې د اودسماتي حالت یو دې دنده میسیجونه لیکي، حروف لیکي، دا ټیک نه دي ښه. وی دې کې ټیم ډېر مه تېروه، دا د سړي عقل کمزورې کوي او د دماغو بیماري سړي ته لګي. بادشاه وی دا خو ډېر هوښیار سړی دی. وی 8 خبرې مې انبیو نه زده کړي، پیغمبرانو سره پاتې شوی یم ښه. وی دویمه خبره دا ده اذا كنت فی بیت الغیر، چې کله ته د بل چا کور ته ورشې نو فاحفظ عینیک، بیا د خپلو سترګو حفاظت کوه. چې د چا کور ته ورشي پردي کور ته، نو د پردي کور کې به د خپل نظر حفاظت کوي ښه. داسې یو پله بل پله برګي او ورونه به نه سي کوي ښه، برجي خانې او دروازې به نه سي کوي ښه. بعضې سړی د بیمار تپوس له راشي خو عذر یې بیمار کو، دی به برګي سي کوي، دی به کمرې سي کوي، دی به برجي خانې سي کوي. نه، چې پی بیت الغیر، چې د بل چا په کور کې کښېني نو داسې ښکته نظر داسې اوچتوه مه ښه. که د بیمار تپوس له تلی، که په هر حاجت تلی، خو د بل چا په کور کې به د سترګو حفاظت کوي او په مانځه کې به د زړه حفاظت کوي. او اذا كنت فی الطعام، او چې وی کله ډوډۍ ته کښېني نو څه به کوي؟ حفاظت کوه حلقه، که د خپلې مرۍ حفاظت کوه ښه. نوڼۍ غټه ماله خپلې مرۍ ته ګوره، که ته خوراک ته مه ګوره ښه، چې دا موقع ده او بیا به موقع میلو نشي. نه، چې کله خوراک کوي نو د خپل مرۍ حفاظت کوه، مرۍ ته ګوره ښه، د دې خیال ساته، نوڼۍ درمیانه اله. وی دا 8 خبرې ما د انبیو نه زده کړي، د پیغمبرانو نه ښه. او څلورمه خبره دا ده اذا كنت فی بیت العلماء، چې کله ته د علماو په منځ کې کښېنې، د علماو ډله ناستې، علما ناستې، نو فاحفظ لسانک، بیا دې د ژبې خیال ساته ښه. دا بعضې سړی د علماو په مخ کې داسې بېډنګه بېډنګه خبرې روباسي، هغه علما ناست دي. الله بصیرت او بصارت ورکړی دی چې د علماو سره کښېنې نو بیا د ژبې حفاظت کوه، چې مونځ ته ودرېږې د زړه حفاظت کوه، او چې د بل چا کور ته ورشي
نو د سترګو حفاظت کوه او چې کله روټۍ ته کینې د مرۍ خیال ساته او چې د علماو په مجلس کې کینې نو د ژبې خیال ساته د ژبې خیال ساته د ژبې خیال ساته دا علمای ښاغي په مخ کې داسې بېډنګه خبرې مه کوه دا پوه خلق دی د بصیرت خاوندان دي د دې په مخ کې د ژبې خیال ساته علماو ته خونې مه کوه علماو ته خونې مه کوه خلک وایي غټ شه خو زمانه نه پلار بچی ته وایي بچیا غټ شه خو زمانه نه لوی ولی دي ستا نه خدای جوړ کړي خو د عالم نه نه د عالم نه به نه غټېږي دا یاد ساته چې علماو مجلس کې کینې نو د خپلې ژبې حفاظت کوي څلور خبرې راته دا وکړلې دا مې د انبیاو نه زده کړي او شپږمه خبره اومه دا وه چې دوه څیزونه چې دي دا همیشه یاد ساته دوه شیزونه به نه یېرئ او دوه به یېرئ دوه شیزونه همیشه یاد ساته الموت مرګ به نه یېرئ مرګ به نه یېرئ هر ټیم کې به مرګ یاد ساتي دا نن چې څه وراني کېږي د دې مرګ یېر دی که مرګ یادي سوال نه پیدا کېږي چې د سړي نه ګونه وشي او بل چې د چا سره بدو کې دا مه یېروه چا سره بدو کې ته دا به د نه یېر شوي نه دې بدو ته به دې موقع ګوري وي چې بد د چا سره وکړي که نه نو دا به نه یېروي باید سړي ته به کنځلو کې بېعزتي دا خبره وه تېره شوه دا تېره نه ده دا یاد ساته دې به یو ورځ د دې انتقام علي دا یېرومه د دې د معافۍ کوشش کوه د دې د تلافۍ کوشش کوه نو چا سره چې بد وکړي نو دوه څیزونه به نه یېروي مرګ به نه یېروي او چا سره چې دې بد وکړو دا به نه یېروي او دوه څیزونه چې دي که نه دوه څیزونه دا همیشه یېروه یو چې د چا سره احسان وکړي نو بیا یې مه یادوه دا یېرکه بس د دې بدله الله درکړو نو بیا یې یادومه احسان چې د چا سره وکړي نو دا بیا یېروه دا دوه څیزونه د یېرولي دي یو دا چې احسان د چا سره وکړي نو دا یېرکه بس د دې بدله الله درکړه دې به کپړې به وله ورکړي دا ورته سمه مزه در سره کوي هسې ډېرې ښکلي نه دي هسې د پیزار کې د خپه توده ده هغه غریب بیا پخپو کولی نه شي که زم جو یادوي راته نه ادا لاسه کوي زکات به وله ورکړي زکات چېرته بوجۍ نیم غنم به وله ورکړي ټول منې به بیا سنبالئ ټوله زمینداره پې دله ما زکات ورکړی دله ما زکات خو د الله حق و دا به تا چاله ورکو جو دله دې ورکه زه خپلو علماو ملګرو ته هم چې څوک درته مجلس کې ووایي چې په تا زکات کېږي وایي په ما نه کېږي د داسې سړي نه د سره زکات الم چې په ډک په تا زکات کېږي په ډک مسجد کې به دې وشرمې او 1000 روپۍ دا واله دا د زکات پیسې دا خوږ دی که د ده عزت خوږ دی چې څه زکات ورکوې د هغې طریقه دا نه ده چې په ډک مجلس کې په تا زکات کېږي یا به د زکاتو پیسې به د 100 لوټونه به ترې جوړ کړي خلک به ورته برش کې ودرېږي دا پیسې په 100 روپۍ د چا څه کېږي ناروا له 2-3 وله یې ورکړه د چا پې حاجت وکړه خو احسان چې د چا سره وکړي نو دا به بیا یېری او یو چې د سره بل سړی بد وکړي نو دا یېروه د بل بد یېروه او چې د بل سره یا بد وکړي هغه یادوه چې بل سړی ستا سره بد وکړي که نه دا د انبیو خونې دي ښه دا یېروه چې بل سړی سره بد وکړو بس ډاري کې دړه نه وباسو بس داسې ده چې د ما سره بد نه دي کړي نوې بد چې دي د بل سړي بد چې دي دا یېروه وایي دا اته خبرې لقمان حکیم صاحب دا ما د پیغمبرانو نه زده کړي دا ما ته پیغمبرانو نه زده کړي دي دا د انبیو د ژوند خلاصه ده په دې کې تاسو به د یو عمل شروع کوئ چې کله مونځ کوئ وایي د زړه حفاظت دی کوه ته مونځ ته ودرېږه او د زړه نګراني شروع کړه چې ته د مونځ په خوند باندې پوه شې په هر صورت د دنیا ژوند هسې په وتو دی پتلو دی واوره د ویلي کېږي ښه دغه ته ګورئ دا ګړی نه لګېدلي دا ګړی چې وایي ټک یو ټک وکړي که نه یو سیکنډ واړي ټک بل ټک وکړي دې ګړی ته کله ناکله ودرېږي وایي دا زما د ژوند قاتله ده دا ما پسې نښتې ده دا چې دا یو ټک وکړي که نه نو زما د ژوند نه یو سیکنډ کم کړي چې بل ټک وکړي نو بل سیکنډ کم کړي چې بل وکړي بل سیکنډۍ روانې نو چې 60 سیکنډۍ پوره شي نو یو منټ در نه کم کړي بیا چې یو منټ 60 منټه پوره شي نو یوه ګنټه در نه کم کړي بیا ګنټې چې 24 پوره شي نو شپه ورځ در نه دا زموږ د ژوند قاتله ده دا زموږ ژوند تنښتې ده ګوره یوه جمعه راځي او زموږ ژوند کې یوه هفته کمیږي یوه هفته کمیږي نو ژوند چې دی دا د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼئ رب العالمین دې مونږ ټول د آخرت سوداګر کړي بس خدای دې مونږ کې د آخرت فکر پیدا کړي و آخر دعوانا ان الحمد داسې ښایسته واقعګانو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ
په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز غسته واقعګانې او بیانات ملاویږي او د غنټې دا نشان در سره کلیک کړئ چې تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام